వెల్కమ్ టు TG24 టీవీ. నేను సుమలత. మేడ్చల్ జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 134వ పుట్టినరోజు వేడుకలు విశ్వరత్న బహుజన వెల్ఫేర్ సొసైటీ అధ్యక్షులు అశోక్ చింతూరి ఆధ్వర్యంలో, బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆధ్వర్యంలో భారతరత్న భీమ్రావ్ అంబేద్కర్ 134వ జయంతి సందర్భంగా 130వ డివిజన్ సిద్ధార్థ నగర్లో అంబేద్కర్ మహనీయునికి పూలమాల నివాళులర్పించి ఘనంగా జ్ఞాన దినం అని చాటుతో భారీ ర్యాలీ 1500 మందితో మహనీయునికి చిత్రపటాలతో విగ్రహాల ముందు డ్యాన్సులతో ఆటపాటలతో జై భీమ్ నినాదాలతో ఊరేగింపు చేయడం జరిగింది. ఈ జ్ఞాన ర్యాలీ రాజీవ్ గాంధీ నగర్ బుద్ధ విహార్లో అంబేద్కర్కి నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బుద్ధిస్టు కార్యకర్తలు మోహన్ కాంబ్లే, గౌతమ్ చిత్తారి, యశ్వంత్ చాందలే, సమతా సైనిక్ దళ్ మధుకర్ కాంబ్లే, సంజయ్ అలంకర్, భీమ్ మహసేన, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గట్టు అశోక్ తారా సింగ్, రామకృష్ణ, బాలస్వామి, సంతోష్, ప్రవీణ్, సూర్య, వంశీ, మస్తాన్, కాంబ్లే, విశాల్, శిల్పకర్, చిత్తూరి, అనిల్, అజయ్, లక్కన్, సూర్యవంగి, కరణ్, రితేష్, సునీల్, విశాల్, గణేష్, కాంబ్లీ, యాదయ్య, ఎస్తేర్ రాణి, శ్రీరాములు రెడ్డి, సాయి సూర్య వగి, కరణ్ దాసరా వాగు, విశాల్ జొందాలే, కాలనీ వాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का 134वां जयंती के अवसर पर सबको मेरा शुभकामना और सुस्वागतम। और सभी उपासक उपासिका उपस्थित होकर इस प्रोग्राम में शामिल होकर जो आपका रैली का प्रोग्राम है इतना धूमधाम से शांति प्रकार से यहाँ पर पहुँचे, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। आज का जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मदिन के लिए, आज बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म नहीं होता तो आज अपनी परिस्थिति क्या होती थी, इस बात का अपन को तुरंत विचार करने का जरूरत है। तो मैं विनती करता हूँ कि सभी हमारे भाइयों को आज को महारैली में उपस्थित होकर जो आज का जो प्रोग्राम सक्सेस बनाए, हमारा यूथ का सबसे बड़ा योगदान यूथ का है। तो आज 10 दिन से वो लोग काम कर रहे हैं, रात दिन आकर काम कर रहे हैं, तो मैं यूथ वालों को हमारे तरफ से, हमारे सीनियर कमेटी की तरफ से मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारे दलित संघ वेदिका अशोक जी, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मेडचल जिले के अध्यक्ष मोहन जी कांबले साहब, हमारे पूजनीय बनते जी, हमारे भिक्खु संघ के और हमारे गांव से उपस्थित हुए सरपंच साहब सकाराम जी सूर्यवंशी, हमारे गणेश साहब, हमारे गौतम चित्तौरे साहब, दिलीप कस्बे साहब, गजानन साहब, हमारे संजय हंगारे जी साहब, सुबह से अभी तक वो सहपाक में कितने लोगों को खाना खिलाया, ये कम से कम 3000 या 4000 लोगों को खाना खिलाया। तो हमारे संजय जी हंकारे साहब, हमारे यशवंतराव जी गोंदले साहब, सभी लोग यहाँ पर कष्ट करके जो प्रोग्राम अच्छा बनाए, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मीडिया वालों को मैं इतना विनती कहना चाहता हूँ कि हम दिखाने के लिए, शकील भाई भी यहाँ पे, सॉरी शकील भाई भी हमारी बहुत मदद करें, जो है आज मीडिया वाले को हम दिखाने के लिए कौन सा भी काम नहीं करें। कम से कम हम 40 साल से वर्धंती बनाते हैं, जयंती बनाते हैं, परंतु किसको फोटो उतार के कौन से व्हाट्सएप में डालना, कौन से फेसबुक में डालना, खाली नाम के वास्ते फेसबुक उतार के हम काम करने वाले नहीं है। हम तन मन धन से छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े बूढ़े तक 80-90 साल के बूढ़े या रैली में शामिल है। इसके लिए मैं मीडिया भाई को विनती करता हूँ, हमारा प्रोग्राम, हम गरीब आदमी का प्रोग्राम सब मिल के हमारा थोड़ा हाईलाइट करने की कृपा करें। हम गरीब नहीं है, मगर हमें जो जिंदगी भर खत्म न होने की ताकत दी है, हमारे को धन मन सब कुछ दिया है। तो मैं हमारे मीडिया भाई को विनती करता हूँ कि जो भी है, हमारे मोहन जी साहब तेलुगु में बात करेंगे, हमारे सरपंच రాజీవ్ గాంధీ నగర్ మరి ఈరోజు డాక్టర్ భీమ్రావ్ అంబేద్కర్ గారి 134వ జయంతి సందర్భంగా మరి ఆయన 1891 గ్రామంలో జన్మించిన మహోన్నత వ్యక్తి భీమ్రావ్ అంబేద్కర్. ఆయన ఎన్నో బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం, మరి అట్టడుగు వర్గాల కోసం, అంటరాని వాళ్ళ కోసం ఎన్నో చదువులు చదివి మరి మన యొక్క తలరాతను మార్చేందుకు ఆయన మరి ఎన్నో ఎదురు దెబ్బలు తగిలినాయి. ఆయన ఈరోజు భారతదేశానికి వెన్నుముకలు లాంటి వ్యక్తి.
వ్యక్తి డాక్టర్ భీమ్రావ్ అంబేద్కర్. ఆయన భారత రాజ్యాంగాన్ని మనకు అందించారు. భారతదేశానికి ప్రపంచంలోనే భారత రాజ్యాంగం గొప్పది. కానీ ఆ గొప్ప రాజ్యాంగంలో కంటే భారత రాజ్యాంగం గొప్ప రాజ్యాంగం రచించి మరి ఆయన మన భారతదేశానికి సమానత్వం మానవ హక్కులను కల్పించిన మహోన్నత వ్యక్తి. ఆ ఆర్టికల్స్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి 134వ జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ మనము అందరూ వచ్చి ఉన్నాము. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి ఇప్పటి నుంచి కాదు, ఇంచుమించు ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఈ కార్యక్రమం ఎలా జరపాలనేది మా యూత్ సంఘం చాలా కష్టపడ్డారు. మరి అందరికీ ఇన్వైట్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడి నుంచే కాదు, ఎంతో దూరం నుంచి ప్రాంతాల నుంచి ఇంచుమించు ఒక 50 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. మరియు ఇవాళ ఉదయం నుంచి ఇక్కడికి ఎన్నో సహకారాలు చేస్తూ అక్కడ సాయిబాబా నగర్ నుంచి ర్యాలీ చూసి వచ్చింది. మరి ఇక్కడ మరాఠీ బస్తీలో గుడారం కాలనీలో ఉదయం నుంచి అన్నదానం ప్రోగ్రాము, మరి అక్కడ కూడా కార్యక్రమం జరుపుకుంటూ అక్కడికి 6 గంటల నుంచి ఇక్కడికి 10:30 వరకు ర్యాలీ రావడం జరిగింది. మరి ఆ ర్యాలీలో ఎంతోమంది సహకారాలు ఇస్తేనే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఒకరి పోరాటం కోట్ల మందికి బానిసత్వం నుంచి విముక్తి చేసింది. ఒకరి త్యాగం కోట్ల మందికి జీవితాలు ఇచ్చింది. ఒకరి చదువు కోట్ల మందికి విద్యాభిక్ష పెట్టింది. ఆ ఒక్కరే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఈ విగ్రహం దేని గురించి ఉందండి? ఈ విగ్రహాన్ని అందరూ చూసుకుంటూ పోతారు రోడ్డు కొంటి, కానీ విగ్రహంలో ఏం శక్తి ఉంది? బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద వరకు చనిపోయే వరకు చాలా కష్టపడ్డాడు. ఆయన ఈ స్కూల్ బయట ఉండి, క్లాస్ బయట ఉండి ఆయన చదివిండు. ఆయన ఎన్నెన్నో పదులు, ఎన్నెన్నో డిగ్రీలు సంపాదించి మన ఇండియాకి వచ్చిండు. భారత రాజ్యాంగం నిర్మించింది ఆయన. అయితే ఈ విగ్రహాన్ని చూసి మనం కూడా అలాగే చదవాలి, మన పిల్లల్ని చదివించాలి, అంబేద్కర్ ఒక అడుగుజాడలో నడవాలని నేను కోరుకుంటూ ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి బహుజన్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ కానివ్వండి, బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా కానివ్వండి, దళిత ఐక్య వేదిక కానివ్వండి, అందరికీ నా యొక్క మైత్రిలో జైబీలు తెలుపుతూ నేను సెలవుస్తున్నాను. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి TG24. सब्सक्राइब TG24 TV. सब्सक्राइब कीजिए TG24 TV और एंजॉय कीजिए.